अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमोऽस्ते कालसत्ताय जगन्नाथसुताय सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ जदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद उद्धौ हातरौ भजे। आमार भक्तिर पूजा आमा हईते बड़ो सेई प्रभु भेदे भागवते करियाछि दृढ़। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघर आंतर्जातिक सेवा संगठन ए चैतन्य भागवत संघे नित्य नवविधा भक्तिर श्रवणं मननं कीर्तनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम एहानर मातुंगी लइया अनादिरादि गोविंद श्रीकृष्ण राय आत्मनिवेदन करानिर निगे नित्य श्रवणर जे आयोजन करे देছি ए श्रवणर आयोजने हेनात আজি बुधवार मरान नित्य पाठे हान परानिर कारणे आमी श्री श्री कृष्ण चैतन्य भागवत ग्रंथर मध्यखंडर एकादश अध्याय एक नम्बर पयारत्त 76 नम्बर पयार पेया राजकुमार अनिल सिंह गिरके पाठ करिया गेलगा। আজি थाइल ए अध्याय आनर थाइल अंश हानि खानिपारा हानि ए हानि पाठ करिया আজি आमी एकादश अध्याय मध्यखंडर एकादशते हालमैतै धाराबाहिक भावे आमी मध्यखंडर मध्यमनिगत चैतन्य भागवत संघर धाराबाहिक पाठे हान आमी चालिया जारगा। एबाका श्रीवास अंगने नित्यानंद श्रीवासर गड़े श्रीवास गृहे नित्यानंद प्रभुर अवस्थान एवं विभिन्न लीला करेছে ओहानर गजे आलोचना हान আছে 11 नम्बर अध्याय मध्यखंड वैष्णवगिरी गीतानी नित्यानंद प्रभुए गड़े महाप्रभुर जरम जेठाबी यज्ञबुलिया चैतन्य भागवतेर लेखक बृंदावन दास गिरके मंगलाचरणे उल्लेख करेছে आजानुलम्बित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। दगिरे द्विजभरौ बोलेছে अर्थात बाबुंगी। अतएव चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आमितानुद्योगीर जन्म वृत्तान्त पाकले आमी देहिया चैतन्य महाप्रभुर
जेठाबी अकुबर नाम विश्वरूप एवं चैतन्य महाप्रभुर नाम हा विश्वम्बर किंतु नित्यानंद प्रभुर बापकर नाम हाराई पंडित मालकर नाम पद्मावती ताइले ग्रंथाकारे किया दगिरे जरम्बी बुनियान बुलेस এই নিগুড় তত্ত্ব হার না পেলে আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর অবতারর রহস্য হান আমি হার পানোয়ার টাঙাই এবং চৈতন্য ভাগবত সংঘর শ্রবণর কীর্তনর যে মহিমা হান আমি আস্বাদন করে নোয়ার টাঙাই তাই যদিও लौकिक भावे लक्षण जे सादे रामचंद्र जरम्बी गनागई बलराम जे सादे अनादिनादि गोविंद श्रीकृष्णर जरम्बी गनागई सादे नित्यानंद प्रभु जरम्बी गनागई किंतु भावर भी एकागो एवं आध्यात्मिक सम्पर्क आन जेहान थार ओहान आमार लौकिक जगतर परिचय तो जिंगे परिचय है अतएव आमी सत्यजुगेर अनंतदेवर लगे भगवान विष्णुर जे सम्पर्क हान त्रेता जुगे लक्षण एवं रामचंद्र जे सम्पर्क हान द्वापर जुगे बलराम एवं कृष्ण जे सम्पर्क हान उषादे नित्यानंद प्रभु बार महाप्रभु सम्पर्क हान आमी आयकार क्वाटो ताद आमी हवा करे बुझेছি যে নিত্যানন্দ প্রভু তাই মহাপ্রভুর বাবা দেখালো আমার এই জগতে আনার ভক্তির যত উপাদান ভক্তির প্রসাদ ভক্তির ফিজেট ভক্তির আসন ভক্তির মন্দির ভক্তির যে কোনো পাত্র হানি নিত্যানন্দ স্বরূপ অতএব नित्यानंद सारा जगतीश्वर भगवान श्री गोविंदे चैतन्य सेवा नावर महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास अंगने हरिसंकीर्तन आरंभ करते गया ता नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर गाछिर सहयोगिता उपलब्धि करिया ईश्वरपुरी रांगत नाम लनार परे श्रीवास अंगने हरिसंकीर्तन आरंभ करेছে अतएव आमी चैतन्य वैष्णविज्म चैतन्य वैष्णव धर्म यान हारपिते गेलेगा चैतन्य वैष्णविज्म हेनर पंचतत्व यान सम्बन्धे आमार ता प्राथमिक ज्ञान नियम पारा प्रयोजन कारण पंचतत्व एता सत्य जुगे भगवान विष्णुर लगे आसिलाता त्रेता जुगे रामचंद्र अवतार आसिलाता द्वापर जुगे कृष्ण अवतार आसिलाता एवं कलिजुगे आया महाप्रभुर अवतारो पंचतत्वताय महाप्रभुरे बेरिये आसिया अतएव कृष्ण भक्तता नाइले भगवान श्री गोविंदेर कोनो लीलाओ माधुर्यता लाभ ना करे रसपूर्ण नारायण दिया भगवान श्री गोविंदेर प्रत्येक लीलाते भक्तेर समागम एवं भक्तेर लीलाहार नियमपारा फुटिया उठे अतएव भक्त भगवान जे बाका आहेर बाका कतहान लीला ना करले जसादे नुंगी ना पार उसादे भक्त ताओ जे बाका आइतारा बाका लीला किहान करिया नुंगी पेतारा उसादे श्रीवास अंगने महाप्रभुर श्रीवास अंगने जे बाका महाप्रभुर कथाय नित्यानंद प्रभु श्रीवास अंगने जे बाका आसिलु बाका लीला आंदोलन करिया गेलगा ओ लीलावानार भितरे आजिकार अध्याये ना इमा यशोदार आगमन इमा यशोदा माने शचीमातार आगमने शचीमातार किबा फानुदय से एवं गोहाम महा नित्यानंद प्रभुए अलौकिक लीलाहान शचीमातार मुंगे करेছে ओहानी आजिकार सेवाहानार मरांग पड़ेছে एवं ओहान मियाजी आस्वादन करिया जितौगा ए आस्वादने आनार भक्तरां भक्तर सेवा करते गया भक्तर महिमा कीर्तन करते गया अनेक घुसकुटी थाइतोई अपराध थाइतोई उता हाबी निज गुणे क्षमा करे दिया कृपा करे दिया
নামে আন শ্রবণ করা নিকা কোটি কোটি ভক্তি কাট করে উড়ি বৈশান্ত বৈষ্ণবগুলি থানি আজি চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায় এক শুনে আরো বলে হাসিয়া বেড়ায়। আজি নিত্যানন্দ প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে কথোপকথন আহান আরম্ভ সে শিবাসঙ্গনে। আজি নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলাতা নবম অধ্যায়, দশম অধ্যায়, অষ্টম অধ্যায় মধ্যলীলাতে দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুও বলিক, অদ্বৈত ঠাকুরও বলিক, গদাধরও বলিক, শিবাসও বলিক, জগন্নাথ, দেবানন্দ, বাসুঘোষ যতগ শিবাসঙ্গনে মহাপ্রভুর অপূর্ব লীলা দর্শন করলা। প্রত্যেকেই মহাপ্রভুরে অবতার এবং তার অবতার লীলা দর্শন করিয়া সাবিয়ানে মহাপ্রভুর ভাবে আবিষ্ট হইয়া থানা অকরে সিয়ান্ত কইয়া আজি শিবাসঙ্গনে মহাপ্রভুর ভাবে অর্থাৎ মহাপ্রভু যে বা ফান কীর্তন করিয়া যে নামান শ্রবণ করিয়া গোপীভাবে মোহিত হইয়া বিবুলাইয়া তার বাপুয়ানরে আস্বাদন করিয়া মহাপ্রভুর ভাবে ভাবিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু থারহান্ত কইয়া চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায় এক শুনে আরো বলে হাসিয়া বেড়ায়। অতএব তার মনু আনতে মহাপ্রভুর আবেশে বা ফানা থাইল আনতে লৌকিক জগতর কুমৈকিতা টটরতারা এটার প্রতি তার দৃষ্টিহান খানি কমর। স্বয়ং মহাপ্রভুর টটরতে পেয়াও দৃষ্টিহান খানি কমরহান দিয়া মহাপ্রভুর মাথার আন হুনের আহের এসাদে করিয়া মহাপ্রভুর ভাবে আবিষ্ট হইয়া পিদেছে ফুটি ফালিতা পেয়া পড়িয়া জিতেগা হার না পার। অর্থাৎ মানুষ যে পাকা ঈশ্বর ভাবনামৃত জগতে গিয়া প্রেমর ভাবনাত মুগলিত অর্গাও বাকা বাহ্য জ্ঞানে তার নিয়রান্ত কইয়া যেহেতু কফিন বেশ ধারণ করতারা সেই সম্পিত তারা হান্ত কইয়া যে কোনো সময় বস্ত্র তাও বিবুলা সাবুলা হইলে খুলিয়া পড়ানির সম্ভাবনা থাক। অতএব নিত্যানন্দ প্রভুতা চৈতন্য আবেশে গোড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া ভাবফানা থানার কারণে বিদেশে ফিসে চুতা বিগলিত হইয়া পরে সেবান মহাপ্রভু দর্শন করিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুরে কল করিয়া তুলিয়া মহাপ্রভুয়ে নিত্যানন্দ প্রভুরে ফুতিত পিদা দে কারে পিদা দে বৃন্দাবন দাসের মাতের হাত পদ্মাবতীর পুতক হারাই পণ্ডিত। হারাই পণ্ডিত বামুনগ পদ্মাবতীর লুহং করেছিল এবং হারাই বন্দিতর গড়ে নিত্যানন্দ প্রভু জরমশীল বলিয়া তার নাম তারে বামুনগ বলিয়া সম্বোধন করতারা এবং নিত্যানন্দ প্রভুর লগে ভাবদেহাগর লগে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবর যেঠাবেই হোক বিশ্বরূপর ভাবদেহাগর মিলনার রসে যে তাত্ত্বিক কথা আর ভাগবতের মাঝে চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ চিত্র দেখিয়া আয় হাসে পুত্র বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে হাসে। আজি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লগে নিত্যানন্দ প্রভুরে দেহিয়া শশীমাতায় আই বলতে বুঝার হার শশীমাতারে শশীমাতায় নিয়ামপাড়া হার হইলি কারণ মাংসে পুতকুব বিচারিয়া না পানির কারণে সবসময় পুত্র বিরহ জ্বালাহান শশীমাতার আছে গত কইয়া শশীমাতায় বিশ্বম্বর যেবাকা বিশ্বরূপর ফিজেতে তা পরেছে আন দেহিয়া তুলিয়া পিতাদের রূপে শশীমাতায় হারইয়া মাতিরি হান আজি খোলা বিয়জ্ঞ যেটা বিয়জ্ঞর সেবা করে হান বলি কারণ বিশ্বরূপ বিশ্বাম্বর চৈতন্য মহাপ্রভু যেটা বিয়জ্ঞ আসিলাম তকয়া আজি নিত্যানন্দ প্রভু যেটা বিয়জ্ঞর ভাপুয়ান আনিয়া
আজি শশীমাতাই নিয়ামপাড়া হারওইরি শিবাসঙ্গনে খোলা বিয়ক এবং জেঠা বিয়কর মিলনে হান প্রেম ভালোবাসা হান দর্শন করিয়া যে সাদে ইমা যশোদায় কানাই নীলমণি এবং বলরামর প্রেমওয়ান দর্শন করিয়া হারবছিলি এবং সুমিত্রা কৌশল্যায় যে সাদে লক্ষণ এবং রামচন্দ্রর প্রেম ভালোবাসাবান দিয়া হারবছিল সাদে আজি শশীমাতায় হারওই সেই মত পুত্র বিশ্বরূপরে দেশে দিন আনাত্ম মাংসে পুতকু নিঙে বিশ্বরূপ বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভুরে বানা পেয়ে দিল এই সেই মত বচন শুনে সব মুখে মাঝে মাঝে সেই রূপ আয় মাত্র দেখে কারে না কহে আয় পুত্র স্নেহ করে সময় স্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্বরে অন্তরের বাপে আনতে কারাং মাত্র ইতা মালক গোনাই পুত পালসে মাংসে পুতকু দর্শন করিয়া উগর স্বরূপুয়ান নিত্যানন্দ প্রভুরাং দর্শন করিয়া গোপনে শশীমাতা আয়া শিবাসঙ্গনে বিশ্বম্বরে বিশ্বরূপরে দেখা করাত আইরিয়া পৃথিবী আনেতে আগ্রহ হারনা পিলা কি কারণে শশীমাতা শিবাসঙ্গনে বারে বারে আইরি হয় শিবাসঙ্গনে আইলেতেই শান্তিয়ান পেরি ক্যাকা বললে ও উড়ে বেলিয়া গেছে গা মাংসে পুতকু হয় বিশ্বম্বরে বিশ্বরূপে সাত মান্ডা এবং বিশ্বরূপরে যেদিন দেহে সেদিনও আনে তো পুতক মাংসে ও রূপুয়ান দেহিরি আনতে কারণ না বাগিয়া বিশ্বরূপে বিশ্বম্বরে যে বাঁকা আগর আগয় টটর তারা আগরে আগয় মাঠেই তারা আগরে আগয় প্রেম ভালোবাসা কর্তারা পে পুত্র স্নেহে শশীমাতায় জি পুতর প্রেমে হান আস্বাদন করেনি কারণ না বাগিয়া শশীমাতার বানাও হান মহাপ্রভু চৈতন্য দেবরান যে বানা হান উহার তো কোনো অংশ নিত্যানন্দ প্রভুরে বানাহান কম নেই দগির বানাহান সমচপ কমান্ড আছে এহান একমাত্র তেই উপলব্ধি করে পারেনি বাহ্য পায় নিত্যানন্দ পরিলা বসন সন্দেশ দিলনে আয় করিতে বুঝন আজি মহাপ্রভুর আবেশে ফিজেত পুতি কুঙ্গদে পরেশবান হান্না পেয়া নিত্যানন্দ প্রভুরে যে বাঁকা মহাপ্রভু তুলিয়া ফিজেত পিডা দিয়া মাঠিয়া যেটা বিয়োগ্য সেবা করে রোয়ান দর্শন করিয়া মালকে নিয়ামপাড়া হারইলি এবং খানিকপা পরে নিত্যানন্দ প্রভুরাং বাহ্য জ্ঞান আহিলার পুতকে খাক বলিয়া সন্দেশ খানি নিত্যানন্দ প্রভুর কানে দেশেউতা আজি শশীমাতায় খানার কাবুলিয়া দিয়াই লগা আই স্থানে পঞ্চকির সন্দেশ পাইয়া এক খায় আরো চারি ফেলে সরাইয়া আজি নিত্যানন্দ প্রভু মালকে যে বাঁকা 5 গো সন্দেশ দিয়াইল ও তার মাঝে সন্দেশ আগ খেইল বাকি চারিও ঘি উড়া দিয়া বেলাইল হাই হাই বলে আই কেনে ফেলাইল নিত্যানন্দ বলে কেনে একঠাই দিলা আজি নিত্যানন্দ প্রভু রাঙো মালকর প্রেমে আনতে তার আঙো মালকর প্রেম আছে হান তো কইয়া নিত্যানন্দ প্রভু মালক আগর প্রতি পুতক আগর যে বাক্য যে ব্যবহার এবং যে আবদার যে ভানাহান ওয়ানার তো কোনো সে কম নেই মালকরে মাতিরি হান ইমা কেয়াতে মরে 105 গো আমি দিলে ও আল্লমি 4 গো উড়া দিয়া বেলা দিয়া আগমি খেইলু তা বলে আই বলে আরো নাহি তবে কি খাইবা নিত্যানন্দ বলে চাহ অবশ্য পাইবা আজি শশীমাতায় আং করি রিয়ান উতাইলেতে মিদিলু সন্দেশে তা 5 অগির মাঝে 4 গো বেলাইলে হানতে বাকি 4 অগি নাহিতেই থাক ওপে নিত্যানন্দ প্রভে আই হেমাতে রানী মা তুই যদি খানা মনিয়া মরে খা বললে তেমি 12 ডাইয়া আনিয়া খেতে উগা নাই ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে সেই 4 সন্দেশ দেখো এ পর থেকে আজি নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা তাতে শশীমাতায় হারনা পাশে কথা কইয়া বস্তু মাত্রেই নিত্যানন্দ সন্দেশ গইয়াও থাক ফিজের থান হইয়াও থাক ফিটাহান হইয়াও থাক ফাম্মান হইয়াও থাকবি নিত্যানন্দ
আমি হে বস্তু এহানোর জ্ঞান নেই বলিয়া গাছ এহানোর অচেতনান বলিয়া তা নাই নিত্যানন্দ প্রভুর কথা প্রসাদিতাই হুন তারা অতএব যে প্রসাদী উড়াজা বেলা আসিল ও প্রসাদিতা নিত্যানন্দ প্রভু ডাকখান দিল আর শশী মাতায় কিয়া প্রসাদী বেললে তা বলিয়া মাতলার প্রসাদিতা বারোয়াইয়া গরর মাঝে আইয়া বয়সী গাভান দিয়া শশী মাতায় অদ্ভুত তুইয়া সেই লোহার হা প্রসাদে তাতে উড়াজা বেলাইল বই 12 প্রসাদে তাতে কিসাদে করে আহিলতা এ অদ্ভুত রহস্য হান চৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত লীলা যে সাদে শশী মাতাই বুঝে নারেছে জগন্নাথ মিশ্রও বুঝে নারেছে নবদ্বীপর বহু মানুষে মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা বুঝে না লাহান্তে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত মহাপ্রভুর স্বরূপ বুলতার আগ কারণ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু দুগুণ আগ মহাপ্রভু উল্টায় নিত্যানন্দ প্রভু উল্টায় মহাপ্রভুর বাব দেহা অতএব নিত্যানন্দ প্রভুয়ে অলৌকিক লীলা আহার শশী মাতারে দেউহানি মনিয়া শশী মাতার বাক্যবান উত্থনা মনিয়া এই অলৌকিক লীলাহান দেউহিল এবং শশী মাতায় অলৌকিক লীলাহান দর্শন করিয়া নিয়ামপাড়া ওয়ান থাইলি নিত্যানন্দ আই বলে সন্দেশ কোথায় পড়িল হা সন্দেশে তাতে মিদিলু আর অতি কুম্পে রাজা বেললে গই ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল হা তি রাজা বেললে সন্দেশে তাতে ঘরের ভিতরে 12 কিসাদে আইলতা কারণ শশী মাতায় যে সন্দেশ দেশে এ সন্দেশে তা উড়াজা বেলা আছে আর শশী মাতায় দেহিয়া থাইল নিত্যানন্দ প্রভুতে প্রভুর আগা সমর্পণ করতে পারে নাই কারণ বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবেরও শকতি তাইলে নিত্যানন্দ প্রভুর গুণমহিমা কি থক্ক শশী মাতায় হারবা পারতুই থাক কারাও রাজা বেলাইল এ বিশ্বময় জগতে আনে অনাদিরাদি গোবিন্দর দেহাগত হইয়া অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ রাগ আত্মসমর্পণ করি না করিয়া তুমিতে কিসা দেখিতেও তা বলিয়া নিশ্চয়ই রাজা বেলতেও পারে এবং মহাপ্রভু যেহেতু মালকে বাক্যহান দিল হানতে কি আর রাজা বেললে তা আর না হাইতেই তাক বললো আনে প্রসাদে তা বারোয়াইয়া নিত্যানন্দ প্রভুরা উদয় হইতে পারে অতএব বেলা দেশে জিনিসে হান বারোয়াইয়া থানা হান মেজিক খানোর দেখি আছে হান বৈষ্ণব লীলা তাতে আমার দেখি সাধারণ মানুষ আনতে মেজিকর দেখি হইতো নাই অতএব নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক লীলা হান শশী মাতাই দিয়া ওয়ান থাইলি দুলা গুচাইলা সেই সন্দেশ লইলা হরিষে আইলা আই অপর্ব দেখিয়া প্রত্যক্ষভাবে বেলা দেছিল বস্তুতা 12 আহুল দিয়া তার লেঙকিতা লাগেছিল তার শেষা দিয়া পরিষ্কার করিয়া শশী মাতার মুঙ্গানাথ নিত্যানন্দ প্রভে প্রসাদিতা ভোজন করল ওহান দেইয়া শশী মাতায় নিয়ামপাড়া খাং লাগলি আসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড্ডু খায় আই বলে বাপইয়া পাইলা কোথায় বেলা দিল লাড্ডুতা 12 আছে ওয়ান দিয়া 12 লাড্ডুতা খারাহান দিয়া শশী মাতা নিয়ামপাড়া খাং লাগলি কুরান্ত বা লাড্ডুতা বেলাইল কুরান্ত বা লাড্ডুতা পেইল শশী মাতা ইহার সুখ করু বুঝে নাল এবং নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর অপূর্ব লীলা চরিত্র হার বৃন্দাবন দাসে আজি ব্যাখ্যা করিয়া দেও হার যে অনাদিরাদি গোবিন্দ যে বাকা তা অবতার বাকা তার ভক্তমান আয়ুতাও অপূর্ব শক্তি অবতার তারা এবং সেই অপূর্ব শক্তি তার রূপাহার আজি শশী মাতারে নিত্যানন্দ প্রভেদে হইল নিত্যানন্দ বলে যাহা সারাইয়া ফেলিল তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া নিল আজি শশী মাতায় আচানা কইয়া চেইরি বান দেহিয়া আজি শশী মাতারে প্রভে মাতের হা নিত্যানন্দ প্রভে মাতের হা হাই হার নি প্রসাদী দে তাতি দেছিল তা 5 গর মাঝে আগ খিয়া 4 গো বেলা দেছিল কারণ জীবতাই উদ্দা আমি খানার কাবুলিয়া বস্তুতা আমি প্রভু আমারে না দেশে
বৃক্ষলতা পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ আর তাও যে তার তা খানার প্রয়োজন পড়ে তানও খাকা বলিয়া প্রভুয়ে জগতে হান হাব্বির কাজ সমান বাট করিয়া দিয়া পেটাছে হান তকইয়া নিত্যানন্দ প্রভুয়ে আপনি আচরিত ধর্ম জীবেরে শিখাই বলিয়া হাব্বিতানা হিয়া দান করেছিল কিন্তু দাতারি থানক শশীমাতাই যেহেতু দুঃখ পেল আনতে কিয়া বেলে তা আবি না আহিলে তা বললে আরো তোর দুঃখে বারমিতা ডাকলো আরো আয়া মরাং ফৌলগা এবং তা ফৌলগার টিভি খেলে হারো উড়িয়ান দিয়া নিবারও খেইলু তা বল অতএব নিত্যানন্দ প্রভুরা ঐশ্বরিক জ্ঞান আন আছে এওরাং ঐশ্বরিক কৃপা আন আছে যেহেতু সাধু গো সন্ন্যাসী গো অবদূত গো থকইয়া এসাদে অলৌকিক জ্ঞান আন অলৌকিক শক্তি আন থানা স্বাভাবিক বলিয়া আজি শশীমাতাই হার পানাল যে আজি যে গিরজ্ঞ তাই মুঙ্গারাত উয়াছে গো এগ স্বয়ং বলরাম তেতা যুগে লক্ষণ উয় আজি নিত্যানন্দ প্রভু শিবা সংগ্রহ আছে হার পানওয়াল তবে এহান্তে আর পেল যে নিত্যানন্দ প্রভুরা অলৌকিক ঈশ্বর ঐশ্বরিক শক্তি আর আছে অদ্ভুত দেখিয়াই মনে মনে গণে নিত্যানন্দ মহিমা না জানে কোন জনে আজিতেই মনে মনে কিন্তু হার পেল এবং নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিকে হান পৃথিবীর কোন মানুষেতেই না ফং করল এবং এসবে গড়ান অলৌকিক জ্ঞান আন আছে অলৌকিক শক্তি আন আছে বলিয়া নিজে নিজে তেই অন্তরের অন্তঃস্থলের সবেগর প্রতি ভক্তি বা পাহান জাগ্রত হইলি আই বলে নিত্যানন্দ কেনে মরে ভাড় জানিল ঈশ্বর তুমি মরে মায়া ছাড় আজি নিত্যানন্দ প্রভুয়ে আজি মাতিরিয়া আই মানে শচীমাতাই তোর প্রতি মোর মায়া হান কিসাদিয়া হমিল হান এ মায়া হান পুতকাগর প্রতি মালকাগর মায়া হান সৃষ্টি হইল অর্থাৎ পুত্র বিরহে মি আসুগত কইয়া স্বাভাবিক খান তোর প্রতি মোর পুত্র বিরহ আনে জাতিয়াত হইয়া তরে পুতজ্ঞ করে মি বানা পাউরি পুতজ্ঞ করে মি বানা পাউরি কিন্তু তোরা ঐশ্বরিক গুণে আন আছে আন তো কইয়া তিমরে নাহীন করিনে তিমরে তোর ঐশ্বরিক গুণু আনল তরে মি ভক্তি করানির ভাপু আন দে ক্যাকা বলে মায়ার দেহ গল তরে মি মায়াবদ্ধ হইয়া পুতজ্ঞ জ্ঞান করুড়ি আনতে তরে মি ঈশ্বর জ্ঞান ল ভক্তি করে নারৌড়ি অতএব তি মায়ায় বশীভূত করিয়া মরে তোর ভক্তগণ করানি না ধরে আন মি হার পাউরি ক্যাকা বললে তোর প্রতি মোর পুতজ্ঞর জ্ঞানে আন থানার কারণে তরে মি ঈশ্বর জ্ঞানে আন করে নারৌড়ি অতএব মায়াবুল তারা জিনিসে আনে আমারে বেরিয়া থইয়া ঈশ্বর দর্শন করে মারিয়ার মায়াবুল তারা জিনিসে আনে আমারে প্রভুরান্ত নিয়ামপাড়া দূরেই করে দের হান তো কইয়া মায়া হান কিতায়া মরে আবদ্ধ করিয়া তসে হান মর পুতক যে মাঙসে ও তি বুলিল ভাবে আন মরাং কুরাং তো উদয় হান অতএব এ ভাবে এনার তো উদয় নানার কারণে এনার তো মি দূরই নানার কারণে মি ঈশ্বর বল তারা শক্তিবান মুঙ্গানাত পেয়াও চরণহানাত পড়ি আমি টিগল গইয়া হমা হান দেনা নারৌড়ি অতএব বাল্য ভাবে আন মরাং তো দূরেই করে দে তোর চরণান মি সকইয়া আক্ষর ঈশ্বর ভাবে আনল তোরে ভক্তি আন করানি মনাউরি জানিল ঈশ্বর তুমি মরে মায়া সার মি হার পেলুতি ঈশ্বর জগদীশ্বর ভগবান উল্টারাব উগতি আয়া উজ্জেসের গাগত কইয়া অতএব জগদীশ্বর ভগবান নাইলেতে জাগাত তো জাগা লাড্ডু থেকে সাদে হং করলে তা জাগাত তো জাগাত সন্দেশ থেকে সাদে হং করলে তা দ্বিতীয় মোর মুঙ্গানার সন্দেশে তা কিসাদে হং করিয়া লাড্ডু তা কিসাদে হং করিয়াতি প্রসাদী করিয়া খাপার তা এ গুণে আন তোরা আছে এহান মনুষ্যের আগে গুণে আন না থাক এহান ঈশ্বরিক গুণ হান কিন্তু তোর ঈশ্বরিক গুণে আন মরে দেওয়ানির পরও মিকিয়া তোর চরণানাথ ভক্তি করে না রৌড়িত অতএব হে মায়া হান তিমরাং তো দূরেও পুত্র মায়া বুলতারা হান এহানে মরে জাপ দিয়া থইয়া ঈশ্বর দর্শন করানির পরও মি ভক্তি না করুড়িয়ান তো কইয়া হে প্রভু তোরে মি ভক্তি কাত করুড়ি মরে পুত্র মায়া হান সে সাধে মি তোর চরণানাথ ভক্তি আন করানি মনাউরি বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ ধরিবার যায়
আয় করে পলায়ন। আজি নিত্যানন্দ প্রভুতে শশীমাতার পুতজ্ঞ আনতে প্রভু হার পান নাই। সত্য ত্রেতা দ্রাপর যুগে ইমা তোর চরণে হান মি নিয়ামপারা বজরিগত কইয়া ইমার চরণে হান এনর মহিমা হান মি সত্য ত্রেতা দ্রাপর যুগে মি মার চরণে হানর মহিমা হান কতিয়ানুহা মি হার পাশুগত কইয়া কলির যুগে মি নিত্যানন্দ প্রভু ইয়া অবধূত গইয়া সন্ন্যাসী গইয়া জীবের ঘরে ঘরে মাদুকুরি করিয়া আটলো। আজি শিবাস অঙ্গনে মি আহুতাতে দুঃখাঞ্জি নিসর কাহানতায় মোর খোলাবেয়ক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে ঘরে মি ত্রেতা যুগে বনবাসে থাইতে যে ঘর সেবা করেছিল, দ্রাপর যুগে কৃষ্ণ অবতারে যে ঘরে মি জেঠাবিয়ক বলরাম হইয়া সেবা করেছিল, এরে গৌরাঙ্গর প্রেমে হান মি বেলা নারিয়া শিবাসঙ্গনে আসুগ এবং শিবাসঙ্গনে আর এক ডাঙর তীর্থ আর মি দর্শন করিয়া তাই শশীমাতার চরণ হান। শশীমাতাই চেরিতাই নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ হান ভক্তি করানি। নিত্যানন্দ প্রভু চারতাই শশীমাতার চরণানাথ দিগল গইয়া পরানি। অতএব নিত্যানন্দ প্রভু শশীমাতারে তাল করিয়া চরণ হান ধরানিকা বলিয়া জারগাও হান দেইয়া শশীমাতাই ডর পেয়া মরে না সকই মরে না ধরি মরে অপরাধিত না বেলেই অতএব মি অধঙ্গ পুত্র বিরহে মি জ্বলিয়া পুড়িয়া আসুগ থকইয়া পুত্র বিরহর মায়া মারল মিতরে পুতজ্ঞ করে ভামুরি গিরকে গয় মোর চরণানাথ আয়া সকর গাপে মিনিয়াম পারা ডর পাউরি। কারণ তরাং যে গুণ আছে তোর যে লীলা আমি দর্শন করলু তা পুতকা রূপে হমাহাল্ল মাতা না গই ভগবান রূপে তরে মি দর্শন করুরি ভাবুরি আন্তকয়া মরেতি হমানাদি বলিয়া শশীমাতাই দাবদানীয় করল। এই মত নিত্যানন্দ চরিত্র অগা সুকৃতির ভালো দুষ্কৃতির কার্য ভাত। এর সাথে করে আমি নিত্যানন্দর চরিত্র হান আমি দেইহার হান। নিত্যানন্দর চরিত্র হান কুংহান তা অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের অংশ অবতার গইল সংকর্ষণ অবতার হইল তা ভক্তি বাপে আনল তা সত্যতে তা দ্রাপর যুগে ভক্তি আনরে দরিয়া থসে গ। অতএব এ ভক্তির গুণে আনির কাই নিত্যানন্দ প্রভুরে মহাপ্রভুয়ে তার নামের ধ্বজ আগে করি পাশে চলে গৌর হরি। নামর ধ্বজ আন বলতে আমি বুঝিয়ে নিত্যানন্দ প্রভু। কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর মুঙ্গারাত দিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে লীলা কীর্তন করেছে বলিয়া নামের ধ্বজ আগে করি পাশে চলে গৌর হরি। নামর ধ্বজ হা নিত্যানন্দ প্রভু বাতেদের নিত্যানন্দ প্রভু বাঙ্গেদে অদ্বৈত ঠাকুর মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভু। অতএব এ নিত্যানন্দ চরিত্র হান আমি যত কীর্তন করতাঙাই নিত্যানন্দ চরিত্র হান আমি যত শ্রবণ করতাঙাই তাতো আমি ভক্তির জগতে আমি হাতুরানির কৃপাভান পানা পারতাঙাই। নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ট জন গঙ্গা ও তারে দেখি করে পলায়ন। অতএব ভক্ত সাগর নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত প্রভু বলিস শিবাস বলিস যে কোনো ভক্ত আগরে যদি কোনো নিন্দা করতারা ওর শ্রীমুখ খান দর্শন করানি গম নেই। বিশেষ করে নিত্য আনন্দ নিত্যানন্দ বলতে আমি নিত্য আনন্দ অর্থাৎ যে গই কৃষ্ণ নাম মান সব করিয়া নুঙেই পার যে গই কৃষ্ণ নাম মান কীর্তন করিয়া নুঙেই পার যে গই একাদশী পড়িয়া নুঙেই পার যে গই প্রভুর জগতে থানার খৌরাংল থার তানুর প্রতি নিন্দা ভাব করা নিয়া অপরাধ। অতএব নিত্যানন্দ বলতে আমি বুঝিয়া রাহার যে কৃষ্ণ নামে আনন্দ পায় তাকে বলে নিত্যানন্দ। যে গো কৃষ্ণ নাম মারার নিজরে ইউ করে পারে নিজরে কৃষ্ণ নাম মানার ভিতরে থনার খৌরাংল থারা পারে তাও নিত্যানন্দ আগ। অতএব নিত্যানন্দরে কোনোদিন নিন্দা করানি না করে ওহাল সংকীর্তন আনো করিয়া রূপে নিত্যানন্দ প্রভুরে ল জয়ন্ত নিধনুইয়া সংকীর্তন আনো করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুরে কীর্তন মহাপ্রভু করানিকা মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে শিবাসঙ্গনে নির্দেশ দিয়া গেছে গা। কারণ নিত্যানন্দ প্রভু সারা হরি সংকীর্তন না করিও নিত্যানন্দ প্রভু সারা কৃষ্ণ লীলা কীর্তন না করিও নিত্যানন্দ প্রভু সারা
মরে না ডাইহ যেপে নিত্যানন্দ নেই উপেমি নেই যেগই মর নিত্যানন্দরে না বোঝে তার হমাওয়ার মিলনানো আরৌরি অতএব আমারও ভক্তেরও পূজা আমা হইতে বড় মোর ভক্তগর পূজা হান আগে করানি পিছেদে মোর পূজা হান করানি অতএব নিত্যানন্দরে যেগই নিন্দা করে সে পাপিষ্ট জনগর মোর সেবার অধিকারী গতে অনানুয়ারে গঙ্গা স্নান করানির অধিকার আনো পানানুয়ারে বইয়ে শান্ত বৈষ্ণবগিরি গীতানি চাপাল বৈষ্ণবর যে ঘটনা ঘটেছিল আমি নিত্যানন্দ প্রভুর মুর্গ ফাটিতে গা মারলে মাদাই কইলে ভালো চান বদনে হরি বল বলিয়া নিত্যানন্দ প্রভু মাদাই রে কৃপা করে দিয়েছিল আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সুদর্শন চক্র ফিরিয়া মাদাইর কারণে জগাই মাদাই উদ্ধার ছিলা চাপাল বৈষ্ণব যে আজি তান্ত্রিকতার ধারা নিত্যানন্দ প্রভুরে গালানি মহাপ্রভুরে গালানির কারণে কুষ্ঠনরা না গিয়া অপরাধী গইয়া তা গঙ্গা না জিতেগা গঙ্গাই হিনানি সকনি নাতল কাশির জিতেগা কাশিয়ে সকল জানা নাতল এবং শশাগরা পৃথিবীর কোনো জায়গা ফামনা পেল আর নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল আর সেই চাপাল বৈষ্ণব আজি মহাপ্রভুর কৃপায় নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় পরম বৈষ্ণব গইয়া গোবিন্দ দাস বল তারা বৈষ্ণব যে গিরজ্ঞ চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করলে আমি পেইতাঙ্গাই গোবিন্দা দাসর বৈষ্ণব বন্দনার কথা আজি ভারতবর্ষের মাটিতে বৈষ্ণব বন্দনা তা 100 বৈষ্ণব বন্দনা গোবিন্দ দাস এই করেছিল সেই বৈষ্ণব বন্দনাও তালই গোবিন্দ দাসর নাঙে হান বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিখ্যাত সে হান এ বৈষ্ণব বন্দনাই করেছিল গোবিন্দ দাস আছে গ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুরে নিন্দা করেছিল উবাকা তার নাগান আহিলতা চাপাল চন্ডাল চন্ডাল চাপাল চন্ডাল চাপাল গই নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নাংহান বদালিয়া পেইলতা গোবিন্দ দাস এবং গোবিন্দ দাসে বৈষ্ণবর মহিমা বৈষ্ণবর গুণে তাহার পেয়া বা বৈষ্ণব ধর্মে আনর গোসানান বৈষ্ণবর কাবুলিয়া 100 বৈষ্ণব পদাবলী করে দিয়ে গেছিল গা যেহান গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম বৈষ্ণবরে শ্রীবৃদ্ধি করেছে আসলে আমার সমগ্র গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম হান একমাত্র বৈষ্ণবর কৃপা ছানা বৈষ্ণবের কৃপা নাইলে গোবিন্দ কৃপা না বৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া আমি আগুয়ানির মতো কাকিয়া আনো না পিয়া ওয়ালা নরোত্তম ঠাকুরে প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ আনার বৈষ্ণবর গুণে তা পারিল মাই গিয়া গেছে গাতা বৈষ্ণবের পদদুলি বৈষ্ণবের পদদুলি তাহে মর স্নান কেলি কীর্তন তর্পণ মর বৈষ্ণবের নাম বৈশান্ত বৈষ্ণবগিরি গীতানি আজি নরোত্তম ঠাকুরে কতিবা করে মাতের হাত বৈষ্ণবের পদদুলি তাহে মর স্নান কেলি তর্পণ মর বৈষ্ণবের নাম বৈশান্ত বৈষ্ণবগিরি গীতানি আমি সাবল্য কষিয়া হিনিয়া শ্যাম্পুল মুখ দিয়া হিনিয়া শুদ্ধ পানি লো হিনিয়াও আমি সেঙ নোৱাৰিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বৈষ্ণবের চরণ দুলিল আমি নিজের আত্মা করে হিনাদে নোৱাৰেছি কারণ চামড়ান পরিষ্কার অনারকা পানির প্রয়োজন মনান পরিষ্কার অনারকা বলিয়া শুদ্ধ গ্রন্থের প্রয়োজন বাফান পরিষ্কার অনারকা বলিয়া কৃষ্ণ নাম এবং কৃষ্ণ নাম শ্রবণর কৃপা পানারকা বলিয়া প্রয়োজনের তাই বৈষ্ণবের পদদুলি তাহে মর স্নান কেলি তর্পণ মর বৈষ্ণবের নাম বিচার করিয়া মনে রসতত্ত্ব আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ আজি নরোত্তম ঠাকুরে কতিবা করে মাতের হান বুকগর মাঝে থুইতাঙাই তাই ভাগবত বুক তারা গ্রন্থ হান এবং বিচার করিয়া মনে বিচার করতাঙাই তা মনে হারল কুংহান রসানাথ সাধন করলে কোন বাপ ফানাথ সাধন করলে আমি ভাগবত থানার সেই ভগবান শ্রী গোবিন্দের উত্তম রাসলীলা বানাত আমি সময় পারতাঙাই ওরা সময়তে গেলে গা আমার তা পৈল্লা লাগতই তাই বৈষ্ণবের চরণ দুলি অর্থাৎ গুরুমন্ত্র দীক্ষাল না বৈষ্ণব চরণে আশ্রয়ল না আশ্রয় লইয়া যে বজে কৃষ্ণ তারে নহিত যে আশ্রয় লইয়া যে গই কৃষ্ণ বলে পারে
আশ্রয় লইয়া যে গই ভজন করে পারে আশ্রিত হইয়া যে গই আত্মসমর্পণ করে উগরেই প্রভুয়ে কল করে আশ্রয় নেই জন উগরে না কল করে আমি ভাগবতে পেয়ার গা ধ্রুব মহারাজ 5 বছরকার সৌগয় কি তাহার না পিয়া সাধন ভজনে গেছিল গা সাধন ভজনে জানার কারণে কৃষ্ণ কৃপাতা না পিয়া বঞ্চিতই আসিল নারদে আয়া দীক্ষা দিল গা ধ্রুব মহারাজারে নারদে হার না পার সবে গই কৃষ্ণ পিতে গেলে গাতে গুরুমন্ত্র হান পানা লাগের বলিয়া ধ্রুব মহারাজে নারদরান্ত নারায়ণ মন্ত্র হান পাছিল সেই নারায়ণ মন্ত্র আল গুরুপদত্তন মন্ত্র আল ডাকখান দে নাই নারায়ণ আয়া ধ্রুব মহারাজার মুঙ্গানা তাই আসিল গা নাইলে ধ্রুব মহারাজে দীক্ষা না লসে বাঁকা থেকে প্রভু না হিলতা ভাগবত থানাত আমি হানেই আর বিয়েরান ধ্রুব মহারাজের উপাখ্যান যে হান এবং প্রহ্লাদে যে বাঁকা প্রহ্লাদে ডাকখান দিলে স্বয়ং ভগবান নৃসিংহদেব কে আহিলতা তার কারণ হান মাতৃগর্ভে যে বাঁকা প্রহ্লাদ আছিল ভাগবতের প্রহ্লাদ চরিত্র ধ্রুব চরিত্র এন হার পেলে আমি গুরুমন্ত্র হান আর শক্তি এন হার পাপার টাঙায় এবং গুরুপদত্ত বৈষ্ণব গিরি থানি পাটে হান শ্লোক খানি নিয়ম কমসে আনতে খানি তত্ত্বকথা খানি মি সেবা করার যাওরিগা কারণ প্রহ্লাদে মাতৃগর্ভে থাকতে কয়া দুয়ে নারদরে ডাইহা হরিসংকীর্তন করেছিলি ওখানে প্রহ্লাদর লগে প্রভুর দর্শন হইতা কয়াদুর মাতৃগর্ভে থাইতে ওখানে কয়াদুর সেই মাতৃগর্ভে থাইতে ওয়ালো সোয়াগ মাতৃগর্ভে থাইতে সোয়াগর মালক আগরাং ডাঙর দায়িত্ব আনথার কারণ উপযুক্ত সোয়াগ কৃষ্ণ ভক্ত আগ পানার একমাত্র যোগ্য সময় হান তাই মাতৃগর্ভর সময় হা আমার তাতে যেটা তাপারা হিরণ্যকশিপুর সাধনের রাক্ষসাগর গৃহিণী গণা সত্ত্বেও কয়াদুরাং কৃষ্ণ ভাবে আসিলার তেই নিজের তো মাতৃগর্ভে প্রহ্লাদরে থাইতে তেই হরিসংকীর্তন করেছিলি এবং প্রহ্লাদরা গর্ভে থাইতে নারদর লগে কয়াদুর কথোপকথন আছিল এবং কয়াদুয়ে ও কথোপকথন তা হাব্বি প্রহ্লাদে মাতৃগর্ভে থাইয়া দর্শন করেছে হাবি শ্রবণ করেছিল এবং সেই শ্রবণের মধ্য দিয়া নারদরা দীক্ষা প্রাপ্ত ছিল মাতৃগর্ভে থাইতে ওহাল প্রহ্লাদর বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদয় হতা গুরু এবং বৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া ভগবান উদয় না অতএব মানব জীবনে হাবিত্য ডাঙর প্রাপ্য বস্তু হান তাই সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় সদ্গুরুর চরণ যদি জন্মে জন্মান্তরের মানুয়া বাকাই সার্থক কৃষ্ণ ভক্ত গোপারের একটা যে বাঁকা সার্থক সদ্গুরু আগ পানা পারের গাও বাঁকা নরোত্তম ঠাকুরে লোকনাথ গোস্বামীর সাধনে সদ্গুরু আগ পাছিলার নরোত্তম বিশ্বে সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের কুলতিলমণিগণ পারেছে কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুরের সাধনে সদ্গুরু আগ ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে পাছিলার আজি ভুবনেশ্বর ঠাকুর পারে পারেছে গোপাল দাস বৈরাগ্য ঠাকুরে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরের সাধনে সদ্গুরু আগ পাছিলার গোপাল দাস বাবা যে ফুটিয়া উঠেছে অতএব সদ্গুরু আগ পানাহান জন্মে জন্মান্তরের কৃপা হান অতএব আজি মাতের হান কি হান নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে মাতে গিয়া মাতের হান নিত্যানন্দ নিন্দা করে যে পাপিষ্ট জন কৃষ্ণ ভক্ত মহাপ্রভুর পরম ভক্ত নিত্যানন্দরে যে নিন্দা করে উগো পাপিষ্ট গো উগর চরণ হান কোনদিন দর্শন করা নিকা গঙ্গা দাব দিরিগ অতএব বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শেষ মহিধর আজি সমস্ত বৈষ্ণবের মধ্যে অধিরাজ মহারাজ অধিরাজ নিত্যানন্দ প্রভু সেই নিত্যানন্দ প্রভু তা সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে তা হাবিত্য ডাঙর গ এবং তা অধিরাজ গ অতএব আমার চৈতন্য ভাগবতের আসল তত্ত্বকথা তাই বৈষ্ণব আশ্রয় নিত্যানন্দ প্রভুরে আশ্রয় করান যেতে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে তবু সে চরণ ধর রহু হৃদয়ে যেতে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে
তবু সে চরণ ধন রহু হৃদয়ে আমার আজিকার বৃন্দাবন দাসে মাতের হান আজি নিত্যানন্দর চরণ হান আমার হৃদিগর মাঝে ধনহান হিসাবে আমি যদি থনা পারিয়ার উতাইলে আমি চৈতন্য মহাপ্রভুরে পানা পারতাঙাই চৈতন্য মহাপ্রভুরে পানার একমাত্র মধ্যমে ধরণী তাই চরণ বৈষ্ণবগিরি কি থানি এরে নিতাই চরণ বলিয়া এলানো আছে গো ধরণী তাই চরণ অর্থাৎ নিতাই চরণ হান ধর রঘুনাথ দাস মহাপ্রভু চৈতন্য দেবরা গেছিল গা দীক্ষা লনার কা মহাপ্রভু গ্রহণ না করল কিন্তু গীতার মাঝে প্রভু মাতে হেতা যে কই মরে পানামন আর উগর পানার পদ গমি দেহা দৌড়ি বলিয়া রঘুনাথ দাস আনি তাই চরণ হান্দল লগাতা ধরণী তাই চরণ কারণ মহাপ্রভুর ক্ষমতা নেই নিত্যানন্দ প্রভু যে করে আশ্রয় দিল ওরে উড়া দেয়া বেলানির কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত ধনুয়ান মহাপ্রভুয়ে উড়া যায় বেলানি নারে অতএব ভগবান তুষ্ট হইলে ভগবান রুষ্ট হইলে ভক্তগৈ রক্ষা করে পারে কিন্তু ভক্তগণ রুষ্ট হইলে ভগবানে রক্ষা করে নারে ওয়াল অম্বরীশ ঋষিরাং যেবাকা দুর্বাসা মুনি গেছিল গা ওবাকা অম্বরীশ ঋষি কৃপা করলো আর সুদর্শন চক্রবর্ত দুর্বাসা জিংতা আইল না কিন্তু যেবাকা দুর্বাসা ঋষি ও সুদর্শন চক্রবর্ত জিংতা রাখা ভগবান বিষ্ণুরাং গেছিল গা বাকা ভগবান বিষ্ণু মাতে হিলতা সুদর্শন চক্র গো মোর কথা নাও হুনের এগো ভক্তর কথা হুনের গো কারণ সুদর্শন চক্রগর মালিক গমি কিন্তু এগো ভক্তরে রক্ষা করা নিকা এগো মরাং আসে গো এবং তা নিজেই ভক্ত আগ জন্মে জন্মান্তরের কৃপাশ্ল সুদর্শনে মোর সেবা করা নিকা মোর ভক্তর সেবা করা নিকা আহের গো বলেছে অতএব ধরণী তাই চরণ অর্থাৎ চৈতন্যর চরণ হান ধরাত গেছিল রঘুনাথ দাস বঞ্চিত ছিল নিতাই চরণ দল আর রঘুনাথ দাস স্বয়গসায় ফাম্পা আছিল এবং সমগ্র ব্রজমণ্ডলে স্বয়গসায় লেহাওয়ানা রঘুনাথ দাসর লেহান আছে কে কা বলে রঘুনাথ দাসে নিতাই চরণ হান ধরেছিল বৈষ্ণবের পায়ে মর এই নমস্কার মর প্রভু নিত্যানন্দ হৌ বলরাম অতএব আমার প্রত্যেকের কর্তব্য হান তাই বৈষ্ণবের চরণ হান চেত করে ধরানি অতএব বৈষ্ণবর চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু যাহা হইতে হয় অনুভব অতএব বৈষ্ণব হতে গুরুদেব নাই গুরু এবং বৈষ্ণব কোনো প্রফার নেই গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব একই স্বরূপ লীলার কারণে হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপ গুরু গৈ বৈষ্ণব বৈষ্ণব গৈ গুরু গুরু গৈ কৃষ্ণ অতএব তানু এক লীলার কারণে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব একই স্বরূপ স্বরূপ আমার অলঙ্কার শাস্ত্রে রূপক অলঙ্কার যেহানরে মাতিয়ার বা উপমা অলঙ্কার যেহানরে মাতিয়ার স্বরূপে আনিল তাই উপমা অলঙ্কার দেখিয়া এবং রূপকে আনো যে সাদে উপমা অলঙ্কার আনো সাদে উপমা অলঙ্কার যেমন মেইতঙান সূর্যগর সাদান এরপরে সূর্য ওই মেইতঙে আনে উপমা অলঙ্কার হইলা তাই বলিয়া সূর্যগর দেখি মেইতঙান না ওইতো তাই বলিয়া সূর্যগর আলো আন তেজ আন যত গুণ আছে তা মেইতঙানাত নেই কিন্তু সূর্যগর যে সাদে উজ্জ্বল আছে সাদে মেইতঙার উজ্জ্বল আছে বুঝাইতে গিয়া মেইতঙার সূর্যগর দেখি অতএব ফুলগর সাদানে মেইতঙান তার মানে মেইতঙানতে কোনোদিনও ফুলগর সাদে না ওইতুই নাই এটানে মাত্র একটা উপমা অলঙ্কার অতএব গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবে আনো উপমা অলঙ্কার কুঙান কুঙান মিলেরও আনি মিলতই তাই বলিয়া উপমা দি টাঙাই পে হাবি ন মিলেরও আনি ল আমি ওয়ান ব্যাক এক নম্বর কৃষ্ণই উদ্ধার করে পারে গুরুয়ে উদ্ধার করে পারে বৈষ্ণব গৈ উদ্ধার করে পারে উদ্ধারের গুণে আনি যে সাদে মেইতঙান সূর্যগর দেখি বুলিয়ার গা দেখি দেখি অর্থ উপমা উপমা করে দেখি সংস্কৃতে ইব
দেখি এগর সংস্কৃতান ইব উষাদে আমার ঠারে দেখি সংস্কৃতে ইব সূর্যগর দেখি সূর্য ইব সূর্য ইব বা সূর্য ইব অতএব মেতঙ্গান দিয়ে সূর্য গই তুই আর না গই নাই কিন্তু কারণ এবার মেতঙ্গানের সূর্য গুলানি কারণ তাই তার গ্ল্যামার ওয়ান উজ্জ্বল ওয়ান উষাদে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব একই স্বরূপে হান উপমা অলঙ্কার হান উপমা মানে গুরুর কাজ হলো উদ্ধার করা ভগবানের কাজ হলো উদ্ধার করা গুরুর কাজ হলো কৃপা করা বৈষ্ণবের কাজ হলো কৃপা করা গুরু গুরুর করুণাময় বৈষ্ণব করুণাময় ভগবান করুণাময় অতএব এক করুণাময় এহান যেহান এহান মিল আছে কিন্তু যে বাকে আমি কৃষ্ণ রাঙ্গি তাহাইয়া ওয়াকা সূর্যগর তেসওয়ান গুরু রাং নেই সূর্যগর তেসওয়ান বৈষ্ণব রাং নেই নেই ওয়ানাত গিয়া আমি পার্থক্য এহান তোর তাহাই অতএব সূর্যগর রাং তো আমি যেহান পানামনি আর আলোহান আমি গুরু রাং তো পানা পারি আর কারণ সূর্যগর যে সাথে প্রভুর গুণানি হইল তাই করুণাময় প্রভু কৃপাময় প্রভু দয়াময় প্রভু উদ্ধারকর্তা প্রভু সৎ পথের প্রদর্শক উষাদে গুরুরাং ও সৎ পথের প্রদর্শক উহান আমি দর্শন করিয়া যে গুরুরাং কৃপা বল তারা মানসিকতা হার না থাক করুণাময় বল তারা গুণে আনি যে গরাং না থাক যে গুরুদেব গই শিষ্য আগরে উদ্ধার করা নিকা বলিয়া যে গই পানি আনাত পিয়ালামে নারে যে কৃপা করা নিকা বলিয়া হাবিতা বিসর্জন নারে সে কখনো গুরু হওয়ার যোগ্য নয় কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী আনরে গুরু একমাত্র জগৎগুরু হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ অনুকরণ গুরুদেব ওই করের বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ করের আনার পতও গুরুদেব ওই করের বলি আমি গুরু দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা মনে করি কারণ অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ সে হলো জগৎগুরু জগৎগুরু একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর পল্লাকার গুণানুলতায় পতিত উদ্ধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজরে সম্পূর্ণভাবে শিষ্যর কাবুলিয়া জগৎভাষীর কাবুলিয়া আত্মনিয়োগ করেছে বলে আছে ভগবান কারণ চৈতন্যদেব তা নিজের কাবুলিয়া সন্ন্যাসী আনার প্রয়োজন না পড়েছিল নিজের কাবুলিয়া মূর্খরানির প্রয়োজন না পড়েছিল নিজের কাবুলিয়া গৃহ ত্যাগ করানির না করেছিল নিজের কাবুলিয়া গৃহ পরিবার ত্যাগ করার প্রয়োজন না পড়েছিল কারণ চৈতন্যদেবরাং সে ভগবান তার সমগ্র জীবনের তার আদর্শ আনন্দায় জীবনে উদ্ধার করানি কারণ ওদিনওয়ান ভারতবর্ষের যে অবস্থা হান ওয়ান মহাপ্রভু সন্ন্যাসীগণ আইলে ভারতবর্ষের উদ্ধার করে যুবর প্রয়োজনে মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হন তাই বলিয়া মহাপ্রভু নামাতেছে হাবিরে সন্ন্যাসী আনার কারণ সন্ন্যাসী না আনার তীব্র বিরোধিতা করেছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কে বললে রঘুনাথ ভট্টাচার্যরে ইমা বাবার শ্রাদ্ধ কর্ম করিয়া দিয়া ব্রজে আহিস বলেছে নরোত্তম ঠাকুরেরও ফিরাদ আছিল রঘুনাথ দাসেরও ফিরাদ আছিল এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের তা মাতে মি সন্ন্যাসী গৌরিতা জীবের প্রয়োজন কারণ ভারতবর্ষে বাকা সন্ন্যাসীর যে চরিত্র হান ভারতবর্ষ করে ক্ষতি করে হান কুংহান যে সন্ন্যাসী প্রেম ভালোবাসার তো দূরেই আছি সন্ন্যাসী নিজের অহংকার লম্বিবর্জিত ছিলা আমার যেটা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতী সম্প্রদায় পুরী সম্প্রদায় বিভিন্ন সম্প্রদায় আসিলা তানো সন্ন্যাস নাওয়ানে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নাওয়ানে সম্পূর্ণ আলাদা কারণ মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হয় তা কৃষ্ণ প্রেম বিলানিকা আহির পানি লোক কাদানিকা মহাপ্রভু আহানির আগে ভারতবর্ষের কোন সন্ন্যাসী না কাঁদেছে মহাপ্রভু আহানির আগে কোন সন্ন্যাসী প্রেম ভালোবাসা না বিলাসে অতএব মহাপ্রভু নিজে কাঁদিয়া নিজে প্রেম বিলিয়া ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে তারে শুদ্ধ সন্ন্যাস হান শিক্ষা দিয়া গেছিল গা যে হান মহাপ্রভু সারা ভারতবর্ষে কোনো কল্পনাও না করেছিল যে সন্ন্যাস মহাপ্রভু দর্শন করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সাধানে সন্ন্যাসী আগই উময়া মাতেছিল এ সাধেও কি সন্ন্যাসী তারা তা কাঁদে কাঁদে দক্ষিণ ভারতে মহাপ্রভু যে বাঁকা গেছিল গা দক্ষিণ ভারত সন্ন্যাসী তাহাবি উমছিলা ঔসময়িকার সমগ্র
ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী দক্ষিণ ভারতের প্রেমানন্দ সরস্বতী মহারাজ তাও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবর সন্ন্যাস লীলা তা শুনিয়া আচানক আছে শেষ পর্যন্ত প্রেমানন্দ সরস্বতী তার গড়ের তপন মিশ্রের গড়ে থাইয়া মহাপ্রভে সমস্ত দক্ষিণ ভারত মহারাষ্ট্র পুনে পেয়া গৌড় দেশে সমস্ত গুয়া পেয়া অঞ্চলে গড়ে দগ্ধকার করেছেন যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হাবি উঁছিলা যে সাথে কাঁধে কাঁধে কৃষ্ণপ্রেম বিলা বিলাও মানে সন্ন্যাসী তারা তা যে কারণে লমৈতেগা সেই প্রেমান সে সরস্বতীর গড়ে তয় রঘুনাথ বট সন্ন্যাসী গইয়া সৈয়গসাই গইয়া মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের পরিবর্তন করেছে অতএব আমি মহাপ্রভুর চৈতন্যদেবর এ জন ধর্ময়ান হারপিতে গেলে গা আমার তা আর একও গভীরে পাকড়ানি লাগতই আর একও গভীরে হারপানি লাগতই কারণ আমার তা চৈতন্য মহাপ্রভুর এ ধর্ময়ানা যেহেতু গুরু পরম্পরা ধর্মহান্ত কইয়া আমার ভগবান শ্রী গোবিন্দের ওইটাই জগতের পরম গুরু এবং তার কলিযুগের করম গুরু হল চৈতন্যদেব কারণ গুরুর উদ্দেশ্য আমি জগৎ উদ্ধার করানি জগতরে উদ্ধার করানি কৃপা করানি আজি বেদ উদ্ধার করানি কা বলিয়া স্বয়ং ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করেছিল কারণ প্রভু কঠিন পিয়া মৎস্যরূপে ধারণ করিয়া আজি বেদে আনরে উদ্ধার করল পৃথিবী আনরে উদ্ধার করানি কা বলিয়া আজি বরাহ রূপ ধারণ করল বর্গ রূপ ধারণ করল বৈষ্ণবগিরি গীতা আমার তা খানিক পা সাতান শক্তি হইলতে আমি কতি দুঃখ করিয়া আমি কি আমার মানসিক ভাবে আমি কোনো বই প্রস্তুত না পারতাঙাইতা যে জীবের কল্যাণর কাবুলিয়া আমি বর্গর সাদানে বর্গ বলতে আমি কতি আনি পিয়ার বাত খিতে পিয়া বর্গ মুহার থাইলে না দিয়ার পরে গতে হাব্বি আনিকাতা হাব্বি খার গো হাব্বি অকরের গো এ আনিকা রূপে আন পিয়া প্রভু ধরে হিলতা কিতার কা বলে পৃথিবী কিতিরে প্রয়োজন জলে দিত ভান অসি বেদম দশবতারে যেবা কামি দেয় অপি দশবতারর হাব্বি রূপুতা প্রভুয়ে এটা পারা নবজলধর ভরণং মহাপ্রভু প্রভুর যে রূপে হান কত রূপ ফান যে রূপ ফান প্রভু নিজে যমুনা হানা দর্শন করিয়া মাতে হিলতা এ রূপে হান কার রূপ ফান থাং এ রূপে হান দেখি আমি বিপুলাউরি এ রূপে হান মহাপ্রভুয়ে জগদীশ্বর ভগবান শ্রী গোবিন্দ যমুনার পানি আনার দিয়া কল করা নিকা বলে এত শিগাপিত ললিতা সখী বিশাখা সখী থানার দরিয়া মাতে হিলাতা এ রূপে হান মানুগনা গই হান তোর রূপ ফান না বলেছে এবং ও রূপ আনার প্রতি লালায়িত ইয়াই পরবর্তীতে শিরাদায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশবানৈর ভেতি জেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশবানে মরূপে আনার মধুরতা হার অমাটিকেও যদি হবাইয়া থাইলেতে এ রূপে আনার দর্শন করিয়া রাধারানী কি ফাত্থান পেইল তোমার হার পানি মনাউরি বলিয়া কলির প্রথম সন্ধ্যায় চৈতন্য মহাপ্রভু রাধায়া সেই কৃষ্ণের লাবণ্যময় রূপহান আস্বাদন করল এ লীলাটা নিয়মপাড়া গভীর লীলা অতএব প্রভু অমার্তিক রূপে গুণে ডলমল সেই প্রভুয়ে জীব উদ্ধার করা নিকা বলিয়া নৃসিংহ রূপফান ধরতেগা দ্বিধা না করেছে বরাহা রূপফান ধরতেগা দ্বিধা না করেছে মৎস্য রূপফান ধরতেগা দ্বিধা না করেছে অতএব আমার মহাপ্রভুর ধর্ময়া তাই জীব উদ্ধার করানি জীবের মঙ্গল জীবের বিস্তার লাগি নন্দসুত হরি ভুবনে প্রকাশিল নররূপ ধরি জীবরেও জীবনিষ্ঠার যদি নাই তারা জীবর যদি মঙ্গল না তাহলে চৈতন্য বা আবশ্যক গ্রহণ করানি কারণ আনতে কিয়া চৈতন্য ভাগবত পাঠ করানির কারণ আনতে কিয়া আমি একাদশী করানির কারণ আনতে কিয়া সাধু বাবার প্রচার করানির কারণ আনতে কিয়া সাধু বাবার প্রচার করিয়ার দা সাধু বাবার পথে গতাইলে আগতুক মানুরে ধর্মর পথে আইলে পরিবারে শান্তি পেতায় এবং মানসিক আধ্যাত্মিক শান্তি পানা যে ধর্মহানে শান্তি দেনারের যে ধর্মহানে পারিবারিক শান্তি দেওয়ার মানসিক শান্তি দেনারের যে ধর্মহানে হিংসা নিন্দা বেলা দেনার সাধনা দেনারের যে ধর্মহানে মানুর কাবুলিয়া কাম করানির অনুপ্রেরণা দেনারের ও ধর্মহান সাধনা করানির কোনো প্রয়োজন নেই গীতা পাঠ করানি অর্থহানে জীবের মঙ্গলের জন্য কাম করানির অনুব্রতা প্রাণী চৈতন্য চরিতামৃত পাকরানির উদ্দেশ্য আনে জীবের মঙ্গল অতএব আজিকার পাঠে আনা শ্লোকে তা নিয়ম পারা কমসে আরো মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জীবনের যেখানে আলোচনা করলাম
চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান বৃন্দাবন দাস পশু পদ যুগে গান। আজি বৃন্দাবন দাসে লমিতে মাতের হান সেই চৈতন্য নিত্যানন্দর প্রভুর চরণে মি ভক্তি কাত করৌড়ি যে নিত্যানন্দ প্রভুরা আশ্রিত ইয়া মি চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে আনি করে যাওয়ার পারি সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ চরণে মি কোটি কোটি ভক্তি কাত করুন। বইয়ে শান্ত বৈষ্ণবগিরি থানে আমি মধ্যলীলার 11 অধ্যায় আজিলম করলাম। আহের কালী বৃহস্পতিবারের দিনে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ পরম বৈষ্ণব হাবির গুরুজনগ চন্দ্রকুমার অজাগিরকে যথাসময়ে 12 অধ্যায় মধ্যযুগ খান আরম্ভ করতই অতি মূল্যবান এই অধ্যায়ে আমি হাবিয়ানে শ্রবণ করে দিয়া আমার চৈতন্য ভাগবত সঙ্গর যে মহাযজ্ঞ অভিযানে আনার হাবিয়ানে সামিল হইয়া পরমানন্দে থাক নরা পানি নাইয়া হারো হারো হইয়া আমি সাধু বাবার কৃপায় নামর পথে ঘর আগুয়া জিজ্ঞা হাবিহার চরণে কোটি কোটি ভক্তিকাত করে আমি বিদায় নড়িয়া নিতাই গৌর প্রেমানন্দে বল হরি। রাধে রাধে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ